సూర్యనారాయణ గారు చేస్తున్నారు. వారి కూడా ఆలయం తరఫు నుంచి స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేస్తున్నాము. हर 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 जय श्री राम जय जय श्री राम जय. పెద్దలందరూ చాలా మంది పెద్దలు వచ్చినారు. వారందరికీ కూడా విధంగా ఆలయ తరఫు నుంచి అవల్ భీమాశంకర్ లింగ శివాచార్య జగద్గురు మహాస్వామి ఆ ప్రతిష్ఠ చేసే భగవంతుడే శివుడు. మనకు శివనామాన్ని మనసులో అనుకుంటూ ఉండాలి. మనసులో ఓం నమ శివాయ మనసులోనే అనుకుంటా. नमः शिवाय मूल कारणाय काल कालते नमः शिवाय आलयाधुनाधयाल बालते नमः शिवाय श्रीमदात्मने गुणैक सिन्धवे नमः शिवाय अमलेश दूत कोक बन्धवे नमः शिवाय इष्टवस्तु मुख्य दान हेतवे नमः शिवाय दुष्टदैत्य वंश धूमकेतवे नमः शिवाय सृष्टिरक्षणाय धर्म सेतवे नमः शिवाय अष्टमूर्तये वृषेन्द्र केतवे नमः शिवाय आपतद्रिभेद कंकहस्तते नमः शिवाय पापहारि दिव्य सिंधु मस्तते नमः शिवाय पापदारि नील सन्मस्तते नमः शिवाय पापदोष खंडन प्रशस्तते नमः शिवाय श्रीमदात्मने गुणैक सिन्धवे नमः शिवाय कामलेश दूत कोक बंधवे नमः शिवाय कामशेषितान नाम बंधवे नमः शिवाय कामरेतर प्रदान बंधवे नमः शिवाय रोमकेश दिव्य भव्य रूपते नमः शिवाय हेम मेदिनी धरांद्र चापते नमः शिवाय नाम मात्र दग्ध सर्व पापते नमः शिवाय कामनैकतान हृद्धरापते नमः शिवाय ब्रह्ममस्तकावनाल लिप्तते नमः शिवाय सिंहगेन्द्र कुंडल प्रसिद्धते नमः शिवाय ब्रह्मणे प्रणेन्द्र वेद पद्धते नमः शिवाय सिंहकाल देह दत्त पद्धते नमः शिवाय कामनाशनाय शुद्ध कर्मणे नमः शिवाय कामगान जायमान शर्मणे नमः शिवाय हेमकांति चाकचक्य वर्मणे नमः शिवाय सामजासुरांगलब्ध जर्मणे नमः शिवाय जन्म मृत्यु घोर दुःखहारिणे नमः शिवाय चिन्मयैक रूप देह धारिणे नमः शिवाय मन्मनोरथाव पूर्तिकारिणे नमः शिवाय सन्मनोगताय काम वैरिणे नमः शिवाय यक्षराज बंधवे दयालवे नमः शिवाय लक्षपाल कांचनालवे नमः शिवाय पक्षिराज वाह हृष्ययालवे नमः शिवाय अक्षिपाल वेद पूततालवे नमः शिवाय श्रीमदात्मने गुणैक सिन्धवे नमः शिवाय धामलेश दूत कोक बंधवे नमः शिवाय नामशेषितान नाम बंधवे नमः शिवाय कामरेतर प्रदान बंधवे नमः शिवाय श्रीमदात्मने गुणैक सिन्धवे नमः शिवाय मंगल प्रदाय गोतुरंगते नमः शिवाय गंगया तरंगितो तमांगते नमः शिवाय संगर प्रवृत्त वैरि भंगते नमः शिवाय गजारये कुरे कुरंगते नमः शिवाय ईहि तक्षण प्रदान हेतवे नमः शिवाय आहिताग्निपालकोककेतवे नमः शिवाय देह कांति दूत रौप्य धातवे नमः शिवाय देह दुःख पुंज धूमकेतवे नमः शिवाय श्रीमदात्मने गुणैक सिन्धवे नमः शिवाय धामलेश धूत कोक बंधवे नमः शिवाय नाम
शेषितान नाम बन्धवे नमः शिवाय पामरेतर प्रदान बन्धवे नमः शिवाय ॐ 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 नमः शिवाय నిన్నటి రోజున చెప్పడం జరిగింది ఏమంటే వేలలింగ హర హర అని ఇచ్చ పుట్టును జగద్గురు భీమాశంకరలింగ శివాచార్య सजातो अन्तरिक्षतां पश्चात् भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवं వాహనం పైన వెళ్తుంటారు. మనమందరం కూడా శుభముహూర్త వాసనమైంది కాబట్టి స్వామి డ్రైవర్ స్వామి డ్రైవర్ స్వామి గారి డ్రైవర్ గారు ఎక్కడ ఉన్నారు? వాహన చాలకులు महास्वामी जी के ड्राइवर साहब वो गाड़ी लेके आना బండి పైకి వెళ్ళాలి. గుట్ట పైకి మీ వాహనాలు కొద్దిగా పక్కకు జరపండి దయచేసి. जगतगुरु महाराज की जय। केदारनाथ जगतगुरु महाराज की जय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर महादेव भगवान की जय। शिव हर 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 महादेव हर जगत पंचाचार्य महाराज
శ్రీ శివలింగ యంత్ర ప్రతిష్ఠాపనార్థం కర్మ కరిష్యే ఇది సంకల్ప్య శుభాక్షరాం స్వామి చరణ కమల సన్నిధౌ నిక్షిప్య అలంకరణారాధనం కరిష్యే గంగే జలైతే వాసుధావరి సరస్వతి గంగాని సర్వదేవానదే జల ఆవాప్య సంపూజ్య తేనోదకేన పూజా ద్రవ్యాని దేవో ఆత్మానంద సంప్రోక్ష్య గంగాని సర్వతీర్థేభ్యో నదీ సాగరేభ్యో నమో నమః పుష్ప ఆచార్యః ఓం పుష్ప గణానాం త్వా గణపతిం త్వామహే కవిం కవేన మహాగణాధిపతయే నమః మనసా స్మరామి తదనంతరం ఓషధయః సంవదంతే సోషేణ సహ రాజ్ఞా పుంజీకృత్య తదనంతరం అపవిత్ర పవిత్రో వా సర్వాంగతో వా తదనంతరం ఓం అపవిత్ర పవిత్రో వా సర్వాంగతో వా ఓషధయ స్మరంతే నవధాన్యాన్ని తీసుకోండి ఓషధయ స్మరంతే నవధాన్యాన్ని నిక్షిప్య ఓం శ్వేతసర్షవామిగేర్యా శ్వేతసర్షవామిగేర్యా రత్నాలు తీసుకోండి సహిరత్నాహాని ధాతుషేమే స్వామే సవితావకః భాగతిద్రవేణే మహే విద్యనేన మంత్రేణ పంచరత్నాని నవరత్నాలు ఇవ్వండి రత్నాలకి పంచధాతువులు ఇవ్వండి సహిరత్నాహాని ధాతుషేమే స్వామే సవితావకః భాగతిద్రవేణే మహే విద్యనేన మంత్రేణ పంచరత్నాని శ్రీరంగే సత్తనుభిః దిహేమదేవే తంజలాదుః విద్యనేన మంత్రేణ శ్రీగురు దివ్యహస్తేన నవరత్నాని నిక్షిప్య నవరత్నాని నిక్షిప్య తంతుం తన్వన్నజర్యాధిష్టానిత్యర్థం ఓ హిరణ్యరూపస్య బీజాక్షరం లిఖేత్ నమస్తే దేవాయ నమో నమః మహాదేవ మహాత్మాన్ మహాపాతకనాశనం వందే మహాకాయ నమో నమః శివం శాంతం జగన్నాథం లోకానుగ్రహకారణం శివమేకం వరం వందే శివాయ నమో నమః నిత్యనేన మంత్రేణ బీజాక్షరాణి వందే మకారాయ నమో నమః నమో నమః యంత్రరాజాయ విద్మహే వరప్రదాయ ధీమహి నమో నమః ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి నమః సోమాయ రుద్రాయ నమస్కారాయ కారణాయ నమః పశుపతయే నమః రుద్రాయ భీమాయ నమో అగ్రే వధాయ దూరే వధాయ నమః హంత్రే అరణీయసే నమో వృక్షేభ్యో హరికేశేభ్యో నమస్కారాయ నమః శంభవే చమయో భవే నమః శంకరాయ చమయస్కరాయ నమః శివాయ శివధరాయ చ
समर्पयामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि पादयोः मध्यं समर्पयामि हस्तयोः मध्यं समर्पयामि शुद्धजलेन श्रवणं समर्पयामि श्रीगन्धं समर्पयामि अलङ्करणार्थे आवरणार्थे हरिचरणविलेपनं समर्पयामि तदनन्तरं समर्पयामि उमाकान्ताय कान्ताय समर्पयामि नमस्करोमि श्रीमज्जगद्गुरो सिंहासनाधीश्वर श्री 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 जगत् भीमसिंह కొబ్బరికాయ राजमुखे राजद्वारे सभामध्ये सर्वदा दिव्यता सिद्धिद्वारा स्वीकृतिद्वारा आशीर्वादसिद्धिद्वारा अपार शिवभक्ति शिवज्ञान गुरुभक्ति मातृभक्ति पितृभक्ति आचार्य दैवभक्ति देशभक्ति प्राप्तिरस्तु तथास्तु ओम सविता पश्चात् అటు ఇది వెళ్ళాలి బయటకు వెళ్ళాలి
स्पृष्ट्वा ओम संवदन्ते यस्मै करोति ब्राह्मणस्तु राजन् पारयामि सवित अवसर्पन्तु देवता एभूता भगतं सदा एभूता विघ्नकर्तारस्तेन संवदिवाज्ञानेन मन्त्रेण औषधीं निक्षिप्या भूमाय జగదీష్ గారు రెండుంటాయి యంత్రాలు చీకటి కనపడలేదు पार्वती देवता देव्यै नमो नमः इति यस्मिन् शरीरे इत्यावाक्या ओम जातवेदसे తీసుకొస్తా తిరిగినావా నవరత్నాలు నవధాన్యాలు తొందర పైన మన ఇది అయిపోతుంది అన్నిటి డూప్లికేట్ ఉన్నాయి ఒళ్ళని తెచ్చుకోవాలి यंत्रराजाय विद्महे प्रप्रदाय धीमहि
ఇది మన ఆలయము. ఇది నిజామాబాద్ పైభాగంలో ఉంటుంది. ఈ ఆలయ ప్రతిష్టాపన మహోత్సవానికి విచ్చేసిన శ్రీ 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 1008 కేదార్నాథ్ జగద్గురు గారు స్వామివారికి నా పాదాభివందనము. అలాగే మన హిందూ ఎమ్మెల్యే గారు ధన్పాల్ సూర్యనారాయణ గారు కూడా నమస్కారం అన్న ఇక్కడ వచ్చినందుకు. ఈ మీ అందరి సహకారంతో ఈ గుడి పునర్నిర్మాణం ప్రతిష్టాపన ఈరోజు పెట్టుకున్నాను. అందులో భాగంగా మా ధన్పాల్ సూర్యన్న గారు 5,51,000 ఇవ్వడం జరిగింది మాకు. మొట్టమొదటి అమౌంట్ అయినదే. ఆ కింద భాగం ఏదో పాదపీఠం ఉందో మన ధన్పాల్ సూర్యనారాయణ గారి ఆధ్వర్యంలో కట్టడం జరిగింది. దాని తర్వాత కూడా భక్తుల సహకారంతో ఈరోజు నందిగుట్ట శివాలయం ప్రతిష్టాపన మహోత్సవాలు చేసుకోవడం జరిగింది. విచ్చేసిన ఈ ధన్పాలన్న గారిని ఒక 2 నిమిషాలు మాట్లాడని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను. అలాగే నాగరాజన్న గారు, గాలి నాగరాజన్న మీరు కూడా కొంచెం వేదిక మీద రావాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను. గాలి నాగరాజన్న గారు గుడి పునర్నిర్మాణం చేసేటప్పుడు మా రాజేష్ గారు కూడా నాకు చాలా సహకరించారు. కొంచెం ఆయనకు ఉద్యోగం ట్రాన్స్ఫర్ అయింది కాబట్టి ఆయన కూడా వేదిక మీద రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. వేదిక మీద రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము. అదేవిధంగా శ్రీ శ్రీ ఆచార్య రామనుజ శ్రీ వైష్ణవ్ గంగోత్రి మఠ్ గంగోత్రి ధామ్ శివుడి సన్నిధానంలో ఉన్నాం. హర్ 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 మహాదేవ్ మహాదేవ్ మహాదేవ్. 770 సంవత్సరాల క్రితము ఒక చారిత్రాత్మక కట్టడం, సనాతన ధర్మానికి చిహ్నం, మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు ఒక నిలయమైన నందిగుట్ట నందు పునఃప్రతిష్ఠ కార్యక్రమం. దాంతోపాటు 770 సంవత్సరాల క్రితం నిర్మించిన ఈ ఆలయానికి మళ్ళీ ఒక కొత్త వైభవం, రాతి కట్టడంతో మండపము శిఖరం నిర్మించడం. ఈ కార్యక్రమానికి వైరాగ్య సింహానాథీశ్వర కేదార్నాథ్ రావల్ శ్రీ 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 1008 జగద్గురు భీమశంకరలింగ శివాచార్య మహాస్వామీజీ గారికి వారి హస్తాలతో ఈ కార్యక్రమం జరపడం, వారికి పాదాభివందనం చేస్తూ, అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమంలో అనేక మంది వేద పండితులు, ముఖ్యంగా శ్రీ వైష్ణవ గంగోత్రి మఠ్ గంగోత్రి ధామ్ ఉత్తరాఖండ్ శ్రీ 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 ఆచార్య రామానుజదాస్ గారికి మరియు ఈ ప్రతిష్ట కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న వేద పండితులందరికీ కూడా నా యొక్క పాదాభివందనం చేస్తూ, మరియు అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న హిందూ బంధువులందరికీ, హిందూ నగర సోదర సోదరిమణులకు కూడా భక్తులు తరతరాల నుండి ఏదైతే కూడా వచ్చి పాల్గొంటున్నందుకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నా యొక్క నమస్కారం అన్నిటికీ నేను ఇచ్చింది. అది మన ధర్మం, అది మన ధర్మం. భగవి మన ఆలయాలకు గోసేవకు మనం చేయడం అనేది ప్రతి ఒక్క హిందూ ధర్మం. చేస్తారు, ఇంకా ఎక్కువ చేయాలి. ఎందుకంటే చేస్తే ఏం ఫలితం కాదు, చెప్పలేనంత ఫలితం భగవంతుడు ఇస్తాడు. ఎందుకంటే ఈ ఏదైతే అనుబంధం ఉందో, ఈ యొక్క మన ఆత్మీయ అనుబంధము, ఈ విధంగా సేవ చేయాలి, ఈ విధంగా మన సనాతన ధర్మాన్ని నిలబెట్టాలి, హిందుత్వాన్ని నిలబెట్టాలంటే ఈ కేవలము అతి ప్రాచీనమైన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు నిలయమంటే ప్రపంచంలోనే హిందూ దేశము భారతదేశం మాత్రమే. ఈరోజు వందల సంవత్సరాల విదేశీ పరిపాలనలో కానీ మహమ్మదీల పరిపాలనలో కానీ ఈరోజు మళ్ళీ మనం ఉన్నామంటే ఈరోజు కూడా మనము 2047 వరకు ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి స్థానానికి మనం ఎగుబాకుతూ ఉన్నాం. ఏదైతే మనందరికీ ఆరాధ్య దేవుడు అనొచ్చు నరేంద్ర మోడీ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా ధర్మం గురించి
దేశభక్తి కానీ సనాతన ధర్మం కానీ ఆలయ పునఃప్రతిష్ఠ కానీ మనం చూసిన అయోధ్యలో 500 సంవత్సరాల నిరీక్షణ తర్వాత అయోధ్యలో నిర్మాణం. అదేవిధంగా మహాకాల్ ప్రతిదీ ఆలయం కూడా ఒక చారిత్రాత్మక కట్టడాలన్నీ కూడా మళ్ళీ పునర్వైభవం దిశగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ నందిగుట్ట స్వామి కానీ ఎప్పుడెప్పుడు రావాలి ఇక్కడ, కేవలం ఈ ప్రతిష్ట కోసమే రావడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం అనేది నా పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తూ ఉన్నా, నా అదృష్టంగా భావిస్తూ ఉన్నా. ప్రతి ఒక్కరు కూడా, ప్రతి ఒక్క హిందువు తన వంతు ధర్మం కోసం, సనాతన ధర్మం కోసం పని చేయాలని, సహకారం చేయాలని, ఆర్థికంగా తన్మంతన్ ఏ విధంగా అయినా కానీ ప్రతి ఒక్కరు ఒక అరగంటన గంట మనమందరం కూడా సేవ చేయాలి హిందుత్వం కోసం. ఎందుకంటే ఇవాళ ప్రపంచ దేశాలు గొప్పగా పొగుడుతూ ఉన్నది భారతదేశ సంస్కృతి, మన ఏంటిదో గొప్పతనం మనది మనకు తెలియదు. అంత గొప్ప సంస్కృతి మనది. మనము భారతదేశంలో పుట్టడము, అందులో హిందువులా పుట్టడం అనేది మనం 8 జన్మలు పుణ్యం చేసుకుంటున్నాం, మనం హిందువులా పుట్టడం జరిగింది. కనుక మీరందరూ కూడా తమ వంతు సహకారం చేయాలని కోరుకుంటూ మరి ఒక్కసారి స్వామివారికి మరియు ఈ ప్రతిష్ట కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న ప్రతి ఒక్క స్వాములకు మరియు ముఖ్యంగా వేద పండితులకు స్వామివారికి అందరు కూడా పాదావందనం చేస్తూ జై శ్రీరామ్. అభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. అస్మద్గురుభ్యో నమః. ప్రియమైన భగవద్బంధువులారా, ఈరోజు చాలా విశేషమైనటువంటి కార్యక్రమం. ఇది మన అందరికీ తెలిసిందే. ఎన్నో రోజులుగా ఎదురు చూస్తున్నటువంటి ఈ ఆలయ ప్రతిష్ట మీ అందరి సహకారం చేత ఈరోజు వైభవోపేతంగా జరుగుతోంది. ముఖ్యంగా మేము ఎప్పుడు చెప్పినా కూడా ఆచార్య వైభవం గురించి చెప్తాం. గురువు గారి గొప్పతనం ఏంటి, గురువు గారు ఎంత దయార్థ హృదయంతో ఉంటారు అనేది చెప్తాం. ఇది మేం కాదు, ఇది మేం చెప్పటం కాదు, స్వయంగా పరమాత్ముడే చెప్పాడు. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే భగవంతుడు మనకు వేదాల్ని అనుగ్రహించి ఆ వేదాలు అందరికీ చేరలేకపోతున్నాయే అని తానే రాముడై తానే కృష్ణుడై వచ్చినప్పుడు అందరూ తనని పట్టుకోలేకపోయారే, తన కోసమై కొన్ని నియమాలు ఇంకా మిగిలిపోయాయే, వాటిని దాటుకొని వచ్చి అనుగ్రహించడానికి ఒక రూపకంగా రావాలి అని ఆశించి వారు గురువు అనేటటువంటి రూపంలో వచ్చారట. ఈరోజు మనం చూస్తే ఇక్కడ కేదార్నాథ్ నుంచి, ఊఖిమఠం నుంచి స్వామివారి ఇక్కడికి విజయం చేశారు. మనందరము అక్కడికి వెళ్ళి వారిని సేవించుకోవడం అనేది సాధ్యం కాదు. కానీ భగవంతుడు సంకల్పిస్తే ఎలా ఉంటుంది అంటే, వారి ప్రతినిధిని మన మధ్యలోకి పంపి ఈ కార్యక్రమం నాకు చాలా ఆనందాన్ని కలిగించింది, మీరు చేస్తున్నటువంటి పని మాకు ఎంతో ఉద్దేశాన్ని కలిగించింది అని ఒక ప్రతిరూపకంగా పంపిస్తారు. దీనికి ఒక చిన్న కథ చెప్తాను చూడండి. ఒక రాజ్యంలో ఒక రాజుగారు చాలా వైభవోపేతమైన ఆలయ నిర్మాణం చేయాలి అని సంకల్పం చేశారట. ఆయన ఆలయ నిర్మాణానికి దేశ దేశాలలో ఉండేటటువంటి శిల్పకారులందరినీ పిలిపించి, స్థపతులందరినీ పిలిపించి ఒక గొప్ప ఆలయాన్ని నిర్మాణం చేయడం ప్రారంభించారట. ఆ ఆలయము 50 ఎకరాలలో విస్తీర్ణంలో ఉందట. అన్ని రకాలైన ఆలయ సముదాయాలు, గొప్ప గొప్ప శిల్పకారుల చేత గొప్ప గొప్ప శిల్పాలని ఆయన తయారు చేయించడం ప్రారంభం చేశాడట. ప్రారంభం చేసి ఒకరోజు పరమేశ్వరుడు దగ్గుకున్నారట. పడుకున్న తర్వాత పరమేశ్వరుడు కల్లో కనిపించి, అయ్యా నువ్వు కట్టిన ఆలయంలోకి నేను ఆ తేదీ రోజున రాలేను, నేను ఆ తేదీన మరో ఆలయం అదే రోజున ప్రతిష్టా కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు, నేను అక్కడికి వెళ్తున్నాను అన్నారట. రాజుగారు ఉలికి పడిపోయి, అది ఎక్కడుందండి, ఆ ఆలయ ప్రవేశానికని నేను వెళ్తున్నాను, నీ ఆలయానికి నేను రాలేను అన్నట్ట. రాజుగారు చాలా ఆశ్చర్యపోయి, అయ్యా నా రాజ్యంలో ఇంతకన్నా గొప్ప ఆలయాన్ని నిర్మాణం చేశారా ఒక ఆయన, ఆ ఆలయానికి స్వయంగా పరమేశ్వరుడే వెళ్ళాలని తాపత్రయపడుతున్నాడా, ఈ విషయం నాకే తెలీదా అని ఆశ్చర్యపోయి ఆ రాజ్యంలో ఉండేటటువంటి వీపులకు చెప్పాట, అయ్యా మీరు వెళ్ళి కనుక్కోండి, ఒక గొప్ప ఆలయ నిర్మాణం చేశాట ఎవరో, ఆ ఆలయం ఎక్కడుందో కనుక్కోండి అని అడిగాట. మొత్తం అందరూ వెళ్ళి ఎక్కడ తిరిగి వచ్చినా కానీ ఎక్కడ ఆలయ నిర్మాణం అయితే అవ్వలేదు. మరి పరమేశ్వరుడు అబద్ధం చెప్తాడా? చెప్పడు కదా. రాజుగారు అన్నట, వీళ్ళందరూ కూడా ఏదో ఒక విషయాన్ని మర్చిపోతున్నారు, దేన్నో గమనించలేకపోతున్నారు, అలా కాకుండా నేనే వెళ్తాను అని ఆయనే మారువేషంలో వెళ్ళాట.
వెళ్ళి అక్కడక్కడ గ్రామాలలో అడుగుతున్నట్ట, ఏమయ్యా ఈ గ్రామంలో ఎవరైనా ఆలయ నిర్మాణం చేపట్టారా అని. వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం అవునవును, ఒక ఆయన చాలా గొప్ప ఆలయ నిర్మాణం చేపడుతున్నాడు, అదిగో అక్కడ కుండలు చేసుకుంటూ కూర్చున్నాడు చూడు, కాసేపు కుండలు చేస్తాడు, ఆ తర్వాత కళ్ళు మూసుకొని కూర్చొని ఇవాళ నేను శిఖర నిర్మాణం చేశాను, ఇవాళ నేను గోపుర నిర్మాణం చేశాను, ఇవాళ నేను అది చేశాను అని చెప్తాడు, మా అందరినీ పిచ్చోళ్ళు అనుకుంటాడు అని అందరూ వెటకారంగా చెప్పాడట. రాజుగారికి అనిపించిందట ఇదేదో విశేషమైనటువంటిది, ఈయనని వెళ్ళి కనుక్కోవాల్సిందే అని చెప్పి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి, అయ్యా నువ్వు ఆలయ నిర్మాణం చేస్తున్నావట నిజమేనా అని అడిగాట. అవునండి అదిగో చూడండి అని ఖాళీ స్థలాన్ని చూపించట. అది 100 గజాలు కూడా లేని ఖాళీ స్థలం. ఆ ఖాళీ స్థలంలో నేను 100 ఎకరాలలో ఒక గొప్ప ఆలయాన్ని నిర్మాణం చేస్తున్నాను, చూడండి అదిగో నందీశ్వరుణ్ణి ఇప్పుడే ప్రతిష్ఠ చేసి వచ్చాను నేను, మహాద్భుతంగా ఉంది, దివ్య తేజస్సుతో వెలిగిపోతున్నాడు, ఆ తోకను చూసారా, ఆ కొమ్ముల్ని చూసాడా అని నేను వర్ణిస్తున్నట్ట. రాజుగారికి ఏమీ కనిపించలేదు, ఆడ గుడి లేదు ఏమీ లేదు, తిప్పి కొడితే 100 గజాల స్థలం లేదు, ఈయన అంటున్నాడు 100 ఎకరాలలో నేను కడుతున్నాను అని. రాజుగారు ఆ భక్తుడి యొక్క పాదాల మీద పడిపోయి, అయ్యా ఈ మానవ నేత్రానికి చూడగలిగే సామర్థ్యం లేదు కనుక నేను ఆ ఆలయాన్ని సందర్శన చేయగలిగే సామర్థ్యాన్ని నాకు ఇస్తావా అని అడిగట. అప్పుడు ఆ భక్తుడు ఆ యొక్క రాజుగారి తల మీద చేయబెట్టి, ఇప్పుడు చూడవయ్యా అన్నట్ట. చూస్తే నిజంగా ఒళ్ళు గగురు పొడిచేంత గొప్ప ఆలయం ఉందట అక్కడ. అప్పుడు అన్నట్ట, అయ్యా నువ్వు నీ మనోనేత్రంతో మాత్రమే చూడగలిగే ఆలయం ఇది, దాన్ని భక్తులందరికీ నువ్వు ఎలా దర్శింపజేస్తావు, దర్శింప చేయలేవు కదా, కనుక నాకు చిన్న సహాయం చేస్తావా, నేను నీ అంత గొప్ప ఆలయాన్ని కాదు కానీ 50 ఎకరాలలో పరమేశ్వరునికి సమర్పణ చేయటం కోసమని ఒక ఆలయాన్ని నిర్మాణం చేశాను, ఆ ఆలయం నీకు ధారాదత్తం చేస్తున్నాను, ఆ ఆలయాన్ని నువ్వు తీసుకొని ఆలయంలో నువ్వు పెట్టుకున్న ముహూర్తానికి ఆ పరమేశ్వరుడికి ప్రతిష్ఠ చేసినట్లయితే అందరూ భక్తులకి అనుకూలంగా దర్శనం చేయించడానికి అనుకూలంగా ఉంటుందేమో అని విన్నవించుకున్నట్టు. భక్తులు భగవంతుడు ఎంత దయామయుడో ఆయనని ఆపాదించుకొని ఉంటారు కనుక వాళ్ళలోనూ ఆ కరుణ ఉంటుంది. ఆయన అన్నట్ట సరే అని అదే ముహూర్తానికి అక్కడ ఆ శివలింగానికి ప్రతిష్ఠ జరిగింది అని పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు. చిన్నప్పటి నుంచి వింటున్న కథ ఇది, మీలో చాలామంది వినింటారు. అయితే అలా పరమేశ్వరుణ్ణి దర్శించినటువంటి ఆ భక్తుడు, పరమేశ్వరుణ్ణి దర్శించినటువంటి ఆ యొక్క రాజు ఒకానొక సందర్భంలో ధన్యులైతే వారి ప్రతిరూపకంగా మనకు 12 జ్యోతిర్లింగాలలో మేము 12 జ్యోతిర్లింగ యాత్ర ఒకానొక సమయంలో చేసాం. మేము అప్పుడు కేదార్నాథ్లో దాదాపుగా 2 సంవత్సరాలు ఉన్నాం. అక్కడ ఎంత దుర్గమంగా ఉంటుందో మాకు తెలుసు. ఏ రోజు ఎప్పుడు వర్షం పడుతుందో, ఎప్పుడు మంచు పడుతుందో, ఎప్పుడు కొండ చర్యలు విరిగి పడిపోతాయో, ఎప్పుడు ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉంటాయో తెలియదు. మనం అక్కడికి వెళ్ళి అంత సమయం ఉండి ఆ యొక్క కేదారేశ్వరుణ్ణి సేవించుకోగలిగేటటువంటి భాగ్యం మనకైతే దక్కదు. కానీ ఆ కేదార్నాథ్ నుంచి ఊఖి మఠంలో 6 మాసాలు ఆ కేదార్నాథుని సేవించుకునేటటువంటి ఆ స్వామివారి ఇక్కడికి వచ్చి ఈరోజు ఇక్కడ ఆ కార్యక్రమాన్ని సుసంపన్నం చేశారు అంటే ఈ యొక్క ఆలయ ప్రతిష్ట స్వయంగా పరమేశ్వరుడి చేతుల మీదుగానే జరిగినట్టు. కనుక మనందరం కూడా ఎంతో ధన్యులం. ఇవాళ స్వామివారి సాన్నిధ్యంలో ఉన్నాం, పరమేశ్వరుడి చేతుల మీదుగా ప్రతిష్ఠితమవుతున్నటువంటి ఈ ఆలయాన్ని సందర్శిస్తున్నాం. ఈ ఆలయం యొక్క పునరుద్ధరణ కోసమని చాలామంది సహకరించారని మేము గ్రహిస్తూ ఆ పరమేశ్వరుడి యొక్క కృపని పొందుతూ అక్కడ ఇంకొక విశేషం ఉంది. నిరంతరము పరమేశ్వరుడు రాముల వారిని ధ్యానిస్తారు అని చెప్తారు, రాముడు పరమేశ్వరుని ధ్యానిస్తాడు అని చెప్తారు. అలాంటిది రామనామానికి ప్రతిరూపమైనటువంటి రామనామాన్ని ఒక పోతగా పోస్తే వచ్చే రూపం ఏంటో తెలుసా? ఆంజనేయ స్వామి వారే. ఎత్ర ఎత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిం బాష్పవారి పరిపూర్ణలోచనం మారుతి సమత రాక్షసాంతకం అంటారు. ఇదందరికీ తెలిసిన శ్లోకమేగా. ఎక్కడైతే రామనామం జపించబడుతుందో అక్కడ ఆయన శిరస్సు ఉంచి వినమ్రుడై కలలో ఆనంద భాష్పాలతో అయ్యా నా రామనామాన్ని ఈయన జపిస్తున్నాడే అని ఎంతో పొంగిపోతూ ఉంటాడట. ఈరోజు వారిద్దరి సంగమం అయింది. నిరంతరము రామనామాన్ని మదిలో ధరించినటువంటి పరమేశ్వరుడు, ఆ పరమేశ్వరుడు రామనామాన్ని జపిస్తూ ఉంటే ఆనందంతో పొంగిపోయి నృత్యం చేస్తున్నటువంటి ఆంజనేయ స్వామి వారు ఇద్దరూ ఈ క్షేత్రంలో ఉన్నారు. ఆ ఇద్దరిని అందరూ సేవించుకోండి, తరించండి. మనకి హనుమాన్ చాలీసాలో చెప్తాం కదా, సంకట హటే మిటే సబపీర జోసుమిరే హనుమత్ బలవీర అని. సో వారు ఈ రామనామాన్ని నిరంతరము జపిస్తూ మనసులో నిలుపుకునేటటువంటి ఆ పరమేశ్వరుడి ప్రతిష్ఠ చేత ఇంకా శక్తివంతుడై మన అందరి సంకటాలని వారు తొలగించాలని మనందరికీ అనుగ్రహాన్ని ఇస్తూ ఈ ఇందూరు అంతటిని కూడా వారు సంరక్షణ చేస్తూ, మన ఎమ్మెల్యే గారు ఇక్కడే ఉన్నారు,
మేము వారిని చాలాసార్లు కలిసాము. కిల్లా రామాలయ అభివృద్ధి కోసమని వారు ఎంతో పరితపిస్తున్నారు. వారి మనసులో కూడా ఆ రామాలయ అభివృద్ధికి సంబంధించినటువంటి మనోబలాన్ని, కావలసినటువంటి వ్యవస్థని ఆంజనేయ స్వామి వారు వారికి సంపూర్ణంగా అనుగ్రహించాలి అని మేము ప్రార్థన చేస్తూ మీ అందరికీ ఈ శుభ సందర్భంగా అనేకమైనటువంటి మంగళ శాసనాలు చేస్తున్నాం. శుభం భవతు. జై శ్రీమన్నారాయణ. సచ్చిదానంద రూపాయ శివాయ బ్రహ్మణే నమః. యామాహు సర్వలోకానాం ప్రకృతిం శాస్త్రపారగాః తాం ధర్మచారిణీం శంభో ప్రణమామి పరాంశం. వైరాగ్య ధర్మపీఠేశం వ్యాసాది మునిమానితం వేదాది భాష్యకర్తారం వేద సిద్ధాంత బోధకం భృంగి గోత్రాదినాథం చ శృంగి ప్రముఖ పూజితం ఏకో రామం గురుం వందే కేదార क्षेत्रवासिनी. प्रथमतः हिमवत केदार वैराग्य पीठ के आदि जगत गुरु एको राम महाराज से लेकर अभी तक जो गुरु परंपरा हुए हैं उसे अनंत प्रणिपात करते हुए आज या तेलंगाना, भारत के तेलंगाना राज्य में निजामाबाद अभी के सनातन का आधार पर इंदौर के नाम से अपने एमएलए महोदय जो जाहिर किए हैं उसे इंदौर का करी हम भी आगे बढ़ेंगे। आज नंदीगुट का एक बेट के ऊपर, एक हिल स्टेशन के ऊपर जो भगवान ने शिवालय बना लिया है, जैसे ज्योतिर्लिंग में स्वयंभू होते हैं उसी के अनुसार उसी लिंग में जो प्राण प्रतिष्ठा वो यंत्र शक्ति को आस्था करने के लिए जो प्रार्थना नंदू ने किए थे उसी के अनुसार वो पूर्ण संपन्न हो गए, हमने घोषणा करते हैं। आज इस सभा में और सहयोग से विशेष रूप से यहाँ के एमएलए सूर्यनारायण जी और ये अभी जो अपने अभिप्राय व्यक्त किए हैं, जो आचार्य जी रामदास आचार्य जी गंगोत्री से भी इस समय वर्तमान समय में निवास करते हैं, वैसे ही सगरौली के डॉक्टर खाकाया जी और यहाँ पर वैदिक वृंद और यहाँ पर आए हुए समस्त सद्भक्तों, भगवान के पास देर है लेकिन अंधेरा कभी नहीं रहता। यही आज का दिन का ये शुभ मुहूर्त है। 1-2 साल से उन्होंने प्रयत्न किया लेकिन अकेले नहीं आना, 25 लोग कमेटी आए तो हम आएंगे। वो बाद में ऐसे वैसे नकली असली कमेटी बना करके हमारे प्रार्थना किए। फिर भी हमने जो भक्तों ने इसको इतना कर रहा है, देखा जाएगा कैसे होगा, वैसे देखा जाएगा समझ करके हमने तारीख दे दिए। एमएलए साहब का तो आज का उपस्थिति दिल्ली से हुआ, खास इस कार्यक्रम के लिए आए हैं। शुद्धांत कणदे पिंड शब्द किए थे बहुजन्म कृत पुण्य प्रक्षीणे पाप पंजरे शुद्धांत कणदे पिंड शब्द नहीं, अनेक जन्मों से किए वो पाप को नाश करके और पुण्य को प्राप्त करके मनुष्य में जन्म लेता है, मनुष्य योनि में जन्म लेता है। वही पुण्य के आधार से आज एमएलए महोदय ने यहाँ पर आकर के उसका कार्य का संपूर्ण किए, हमको आनंद हो रहा है। हमारे पीछे बहुत कार्यक्रम है, अभी 1 बजे नांदेड़ में जाना जरूरी है, बड़ा कार्यक्रम है। उसके कल और नांदेड़ जिले में परसों फिर तेलंगाना बीदर में उधर है। ऐसे करते करते हमने केदारनाथ जाना पड़ता है और 21 तारीख को फ्लाइट से जाएंगे और उसके बाद मैं 28 तारीख को जो 6 महीने केदारनाथ हमारे यहाँ रहते हैं उखी मठ में वैराग्य पीठ में 6 महीने ऊपर क्षेत्र में रहते हैं। वो अभी उनको भेजना है, भेजना माने सिर्फ भेजना नहीं है, उनको साथ कुछ दे करके भेजना पड़ता है हर साल। वो 28 तारीख को भगवान को डोली बना करके हमारे सिर पर जो स्वर्ण मुकुट होता है 6 महीने हमारे सिर पर रहता है, वही मुकुट 6 महीने केदारनाथ जी के सिर पर रहता है। 28 तारीख को 27 अप्रैल को वह भैरव पूजा होती है उखी मठ में वैराग्य पीठ में करके उसको वो भेजना पड़ता है। बाद में हमने 1 तारीख को जाकर वहाँ पर
ताला खोलना अभी तक युग युगों से केदारनाथ रावल जगतगुरु ही ताला खोलते हैं और बंद करते हैं दिवाली के समय। और एक बात है, जो 100 ग्राम का तेल को दिया लगा करके बंद करते हैं दिवाली को, जब अक्षय तृतीया को हम खोलते हैं, जैसे के वैसे दिया, जैसे के वैसे हूँ, बेल पत्र पुष्प फल वैसे ही रहते हैं, हम सभी को प्रसाद रूप में बांट देते हैं। विश्व के सारे लोग वहाँ पर आते रहते हैं। ऐसे स्थान से के माने स्वर्ग, दार माने दरवाजा, स्वर्ग के दरवाजे के शक्ति से यहाँ का यंत्र शक्ति यहाँ पर बैठ गया है, तो भगवान केदारनाथ का कृपा से कहना पड़ेगा। इस अवसर पर जो नंदू ने अकेला ही किया, सबसे खाना ही खाना हो तो अकेला, सभा में आना हो तो अकेला, और बुलाना तो स्वागत करना हो तो अकेला, फिर भी उन्होंने जैसे गणपति और षणमुख में एक प्रकार परीक्षा का समय आ गया। भगवान शंकर जी ने कहा पृथ्वी प्रदक्षिण करके आ गए वो श्रेष्ठ समझा जाएगा। तब उस षणमुख ने पृथ्वी फिरने के लिए क्रौंच पर्वत पर जाकर बैठ गए गुस्से से। वो गणपति ने यही बैठकर माता पिता को प्रदक्षिण करके बैठ गए, और तब से गणपति को पहला प्राधान्य पूजा होती रहती है। और यहाँ पर जो होती है श्रीशैलम, क्रौंच पर्वत के श्रीशैलम में जाकर बैठे तो मल्लिका माने पार्वती, अर्जुन माने परमेश्वर, दोनों को दर्शन अमावस्या और पूर्णिमा को देने के लिए उन्होंने मान्य किया, इसलिए तो मल्लिकार्जुन नाम पड़ा है उसका। इस प्रकार आपने यहीं बैठ करके गणपति जैसे प्रदक्षिण किए, वैसे नंदी गुट का प्रदक्षिण करके केदारनाथ को यहाँ बुलाया है। ये बड़ा पुण्य आपको निश्चित आत्मा सुकून रहा। और इसी साथी के साथ कई समय ज़्यादा हो गए, 11 बजे निकलना अनिवार्य है, ज़्यादा नहीं बोल सकते। और एक विश्व में हर जगह अशांति फैल रहा है, राजकीय हो, शैक्षणिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, अशांति फैल रहा है। बहुत लोग प्रवचन कर रहे हैं, बहुत लोग संदेश दे रहे हैं, टीवी के माध्यम से, प्रत्यक्ष माध्यम से, लाइव के माध्यम से, लेकिन हर रोज अशांति बढ़ता जा रहा है, लेकिन कम नहीं हो रहा है। इसलिए हमने एक संकल्प किया केदारनाथ में, इसको क्या करना चाहिए। कृष्ण अपने कृति के रूप में विश्व शांति का यज्ञ एक नांदेड़ में 1 दिसंबर से 8 दिसंबर तक 108 कुंडों का करने का हमने संकल्प किया है, और उसका पूर्णाहुति भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम द्वारा पूर्णाहुति देने का परिपूर्ण संकल्प कर दिया है। क्योंकि उनको धर्म के लिए आस्था, एक प्रकार के उस 8 दिन में 1 से 8 दिसंबर में जो 25-30 लाख लोगों का भोजन की व्यवस्था, और सिर्फ पेट का नहीं, ये दिमाग का भी, माने राष्ट्रीय स्तर पर के कुछ कथा का, शिव कथा चलेगा और कीर्तन चलेगा। इस प्रकार के यज्ञ में निश्चित रूप से शांति बढ़ेगी, ऐसे आत्मविश्वास के साथ हमने संकल्प किए। उस समय अभी एमएलए साहब को तो हमने आमंत्रण दे दिया है, आप सभी को उसी समय यहाँ आकर के सभी के यहाँ पर वहाँ पर एक शांति का प्रतीक ले लेंगे। और भगवान जो प्रतिष्ठान किए और नंदी गुट के नंदू ने जो संकल्प करके कहे, और एमएलए साहब के जैसी शक्ति उसको लगा करके वो देवालय बना लिया, और भी बहुत कुछ काम है यहाँ पर। ये उतना से मंदिर बांधने से नहीं चलेगा, जीवित मंदिरों के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा यहाँ पर। और छत्र का करना पड़ेगा, कुछ खाने पीने का प्रबंध का कुछ करना पड़ेगा। और एमएलए साहब समर्थ है और वो भावना युक्त है, वो कार्य परोपकारी है। अभी तक उन्होंने जहाँ जहाँ जब सनातन धर्म की रक्षा करने वाले हैं और सनातन करने वालों को वो अनाथ नहीं होने देते, सनात बनाने के लिए निश्चित रूप से कार्य करते रहेंगे। और भगवान केदारनाथ और नंदी गुट के नंदी आपके लिए आयु, आरोग्य, भाग्य, सौख्य, समृद्धि देकर आपका जीवन कृतार्थ करे। इतना कह करके ये दो शब्दों का आशीर्वाद का हम पूर्ण विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। केदारेश्वर महाराज की। గత 2 రోజుల నుండి ఈరోజు 3వ రోజు ఇందూర్ నగరంలో సనాతన ధర్మం
అతి పురాతన నందిగుట్ట 770 సంవత్సరాల క్రితము ఈ నందిగుట్ట నిర్మాణం జరిగింది. ఈరోజు మళ్ళీ పునఃప్రతిష్ఠ కార్యక్రమం జరగడం జరిగింది. ఆ కార్యక్రమానికి కేదార్నాథ్లో ఎవరైతే స్వామీజీ 6 నెలలు అక్కడ ఉండి ఆలయ ద్వారాలను ఓపెన్ చేసి 6 నెలలు అక్కడే ఉండే స్వామీజీ గారి హస్తాలతోటి ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం జరగడం నిజంగా ఇందూరు నగర ప్రజల అదృష్టం. ఈ నందిగుట్ట పునర్నిర్మాణము మరియు ప్రతిష్టా కార్యక్రమం పాల్గొన్న వేద పండితులందరికీ కూడా అందరి తరఫు నుండి వారికి పాదావందనం చేస్తూ ఆ నంది శివుడి ఆశీర్వాదంతో ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషాలతోటి మంచి ఆరోగ్యంతో ఉండాలని కొనుక్కుంటూ ఏదైతే ఈ నందిగుట్ట ప్రాంగణం ఈరోజు దుష్ట శక్తులతోటి ఇది ఆక్రమింపబడుతూ ఉంది. ఆ దుష్ట శక్తులన్నీ కూడా దూరమై ఈ ఆలయము భవిష్యత్తులో దినదినాభివృద్ధి చెంది ఇందూరు నగరంలోని ఆలయాల్లో ఒక ప్రముఖ ఆలయంగా వెలుగొందాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ కార్యక్రమంలో అనేక మంది హిందూ బంధువులు పాల్గొనడం వారందరికీ కూడా ఓం నమః శివాయ జై